السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أيها الناس عباد الله، اعلموا أننا في يوم عظيم وفي شهر عظيم من أشهر الحرم، وهو ذو القعدة. وهذه الأشهر تكلم الله عنها سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل ما حرمه الله تبارك وتعالى. وإن مما حرمه الله تبارك وتعالى علينا 10 أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أيها الناس عباد الله، فالحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، أو كراهة النعمة عن الغير، أو أن يعتقد أن هذا الذي أنعمه الله عليه ليس بأهلاً لهذه النعمة ولا يستحق فضل الله عز وجل. ولهذا فحقيقة الحسد اعتراضاً على قضاء الله عز وجل وعلى قدره ونعمه. فلهذا كان الحسد يأكل الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فليس الحسد مقتصراً على أنه يأثم به صاحبه فقط، بل يذهب بعض حسنات صاحبه، لأنه ينطوي على اعتقاد خبيث وعلى ظن سوء بالله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يفرح لأخيه المسلم بما أنعم الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنجش أيضا هو السعي في إبطال شيء بمكر واحتيال وخديعة، ويدخل في هذا النجش الخاص المستعمل في البيع، وهو أن يزيد في السلع من لا يرغب في شرائها. والتباغض وهو عام في كل ما يكون سبباً لحدوث البغضاء من الأقوال والأعمال. فالمؤمن مأمور بأن يسعى بما فيه المحبة بين إخوانه المؤمنين. أما البغض دينياً لبدعة أو ما شابه ذلك فهذا لا حرج فيه، لكن البغض الدنيوي
فهو المنهي شرعا. أيها الناس عباد الله، والتدابر هو التقاطع والهجرة، ولكن العلماء قسموا الهجرة إلى قسمين: هناك الهجر ديني وهو جائز بأحكامها المختصة بكون المصلحة فيها، ومثاله هجر النبي صلى الله عليه وسلم ل3 الذين تخلفوا في غزوة تبوك. النوع الثاني من أنواع الهجر هجر لغرض الدنيوي، فعليه أن يهجر المسلم أخاه لإيذاء أذاه أو لشيء وقع في قلبه عليه إلى 3 أيام، وما بعدها حرام عليه أن يهجره. قال عليه الصلاة والسلام: لا يهجر مسلم أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. رواه الإمام البخاري ومسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، مثل أن يقول لمن أراد أن يشتري سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، أو لمن أراد أن يبيع سلعة ب10 أنا آخذها منك ب11، وتفصيل ذلك مذكور في كتاب البيوع. وكونوا عباد الله إخوانه. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. لا يظلموا أي نوع من الظلمة، ولا يخذله أي لا يترك إعانته والمساعدة والنصرة له، ولا يكذبه أي لا يقول بأنه كذاب. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يكذب؟ فقال: إن المؤمن لا يكذب. ثم قال: ولا يحقره، أي بأن يخطر في خاطره أن هذا وضيع وأقل قدرا منه، إما لأجل النسب وإما لأجل صناعة أو بلد وما شاكل ذلك. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. عباد الله، nakusieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sambamba na kuhusia nafsi yangu katika jambo hilo. Enyi waja wa Allah, fahamuni kwamba sisi tuko ndani ya siku tukufu, nayo ni siku ya Ijumaa, lakini tuko ndani ya mwezi mtukufu ambao ni mwezi wa Dhulqaada, miongoni mwa ile miezi mitukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza katika surati Tauba kwamba hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Ndani ya miezi hiyo 12 akaichagua miezi minne ambayo ni mitukufu, ikawa ni Rajab, Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram, na sisi tuko ndani ya mwezi wa Dhulqaada. Allah subhanahu wa ta'ala akaiteua na kuichagua miezi hii kwamba ni miezi mitukufu, kisha akatuasa na kutuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kwa sababu hiyo basi msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hii mitukufu. Na kudhulumu nafsi zetu ndani ya miezi hii ni kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha. Enyi waja wa Allah, hakika miongoni mwa mambo ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyaharamisha kwetu sisi Waislamu ni mambo 10 ambayo ameyataja Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Mtume anasema: la tahasadu, msioneane choyo, msianifanyane husda, wala tanajashu, wala msiharibiane, wala tabaghadhu, na wala msikasirikiane kwa kukasirishana kwa maneno au kwa matendo, wala tadabaru, na wala msikatane, msitengane, msihamane, lakini asiuze mmoja wenu katika biashara ya mtu mwingine, bali kuweni nyote ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni ndugu. Muislamu ndugu yake ni Muislamu, hamdhulumu Muislamu mwenzie, na wala hamdharau Muislamu mwenzie, na wala hamfanyi kuwa ni mrongo Muislamu mwenzie,
Kisha Mtume akasema ucha Mungu uko hapa, akaashiria katika kifua chake mara 3, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Kisha Mtume akasema yamtosha mtu kuwa ni muovu, bihasabi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslima, yatosha mtu kuwa ni muovu pale ambapo atakapomdharau ndugu yake Muislamu. Ikiwa Muislamu utakuwa na tabia ya kumdharau mwenzio Muislamu, basi wewe tayari imethibiti kwa wewe sifa ya uovu. Kisha Mtume akasema kila Muislamu kwa Muislamu mwenzie ni haramu damu yake, haifai Muislamu kumwaga damu ya Muislamu mwenzie, kama zilivyokuja nusus la yahillu damu mri'in muslimin illa li ihda thalath, usimwage damu ya Muislamu mwenzie. Lakini si hivyo, ni haramu kudhulumu mali ya Muislamu mwenzio, lakini ni haramu pia vile vile kudhulumu au kuvunja heshima ya Muislamu mwenzio, ima kwa tuhuma au kwa maneno au kwa vitendo. Ndugu zangu katika imani, hasadi, wanaeleza wanawachuoni hasadi ni nini. Katika mambo yaliyoharamishwa, jambo la kwanza ni hasadi. Hasadi ni mtu kutamani neema aliyoipata mwingine iondoke. Mtu Allah amempa neema ya ilmu, amempa neema labda ya uchumi, kipaji, aina min anwa'i neema, wewe ukaingiwa katika nafsi yako na kutamani kwa nini fulani kapata neema hiyo. Hii ni moja katika aina za hasad. Au ukachukia mtu fulani kuwa na neema, kwa nini fulani akapata. Hii pia inaingia katika hasadi, wewe ni hasidi. Au mtu akawa anaamini kwamba hii neema ambayo Allah amempa huyu mtu hakustahiki kupewa neema hiyo, bali hichi kizuri alichokuwa nacho yeye ndo ana haki ya kupewa vizuri na Allah, na yeye ndo ana haki ya kumiliki vizuri na Allah, na mwingine hana haki. Utamuona mtu wa tabia hii anapopewa mwenzie neema na Allah subhanahu wa ta'ala, anaungua, anateketea. Yani madhara ya hasad, na hii pia ni aina katika aina za hasad. Kwa sababu hiyo sasa ikawa hasadi ni mtu kuchukia qadhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Allah amemfungulia mtu, kampa ilmu, kampa kipawa, kampa uchumi, kampa chochote, wewe ukachukia, maana yake unachukia ile neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtu. Maana yake unamkasirikia Allah subhanahu wa ta'ala na hauridhii qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala ilimkadiria huyo mja wake. Kwa sababu hiyo basi ikawa hasad katika madhara yake inamuathiri mpaka yule hasidi, si anayehusudiwa peke yake, mpaka hasidi anaathiriwa na hasadi yake. Anaathirika vipi? Mtume alayhi salatu wassalam anasema iyyakum walhasada fa innal hasada yaakulu alhasanat kama taakulu an-naru alhataba, tahadharini, jiwekeni mbali na hasad, kwa sababu husda inakula matendo ya yule hasidi kama vile moto unavyotafuna kuni katika kuziunguza. Ndugu zangu katika imani, lakini si hivyo. Hasidi anakuwa na roho mbaya, anakuwa na chuki, hayuko radhi kusikia mwenzake anapata neema, hayuko radhi kusikia mafanikio yanapatikana kwa mtu mwingine, na ashaddu min dhalik, anaweza akamhusudu hata mwanaye, mke wake, ndugu yake katika imani. Hasadi haichagui. Wajibu kwa Muislamu, anatakiwa afurahie zuri na neema ambayo ipo kwa Muislamu mwenzake, kwani maelekezo ya Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia hatoamini mmoja wenu mpaka ampendelee nduguye yale ambayo anayapenda katika nafsi yake. Lakini hasidi, hadithi hii inamuacha siku zote huwa hafurahi neema ambayo amepewa mja mwenzie na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha jambo lingine Mtume akatukataza, wala tanajash. Atanajush kwa lugha nyepesi ni kuharibiana, kwa Kiswahili fasaha wasema ahlul ilm as-sa'yu fi ibtali shay'in bimakrin wa ihtiyalin wa khadi'a, ni mtu kufanya haraka akawa anachukua hatua za kwenda kuharibu jambo fulani. Kuna jambo zuri anakutia kasoro, kwenda kulivuruga kwa kupeleka maneno, kwa kufanya hila na udanganyifu, almuhimu hichi kizuri kiharibike. Hii ni maana ya am ambayo umeitaja ahlul ilmi, maana ya wala tanajash, pamoja na kuwa kuna maana najash ambayo imetajwa katika vitabu vya fiqh katika masala ya buyu. Wameeleza ahlul ilmi kwamba ni mtu kuzidisha katika bidhaa ambayo hataki kuinunua, lakini katika tafsiri hii
ya wala tanajashu inabeba maana ya am ambayo ni maana lughawi, na ingia maana ya kisheria inda alfuqaha au inda ulamai alsharia. Yote yamekatazwa. Kuzidisha bei hali ya kuwa hutaki kununua ili mwingine akose, au kwenda kuharibu mambo ya watu na mipango ya watu ambayo ni mizuri ili kufanya ufisadi na kuharibu. Hili jambo la pili. Mtume atuambia wala tanajashu, kisha wala tabaghadu, msichukiane na wala msifanye sababu za kuchukiana kwa maneno au kwa vitendo. Lakini katika nukta hii kuna chuki ambayo imeruhusiwa kisheria. Ikiwa utamchukia mtu kwa sababu ya kufanya jambo lisilokuwa katika dini, mathalan ukamchukia Muislamu kwa sababu ya kufanya bid'a, hapo hautaingia katika makosa. Katazo lililokatazwa ni kuchukiana kwa sababu za maisha ya kidunia, kwa nafasi, vyeo, maarufu. Haifai kumchukia Muislamu mwenzako kwa vitu kama hivi. Lakini akiwa ni Muislamu anafanya bid'a, inajuzu kumchukia na unalipwa katika kumchukia kwako, kwa sababu unatakiwa kuchukia pale ambapo unapoona dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inaharibiwa, na haiharibiwi isipokuwa inaharibiwa na watu. Ukichukia uharibifu wake, unawajibika kumchukia pia yule muharibifu wa jambo hilo. Ndugu zangu katika imani, jambo la tatu, jambo la nne, wala tadabar, ai la tataqata'u, msikatane na kuhamana. Ukamkata Muislamu mwenzako, haumsemeshi, haumzungumzishi. Hili pia lina ufafanuzi wake. Kutengana kwa sababu za kidunia haifai. Kutengana kwa sababu za vyeo haifai. Ikibidi kutengana, basi tutengane kwa sababu ya Allah. Ahlul ilmi wameelezea alhajru qisman, kutengana kuna vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza hajrun diniyu, ni kumkata mtu na kumtenga, usimsemeshe, usishughulike naye kwa sababu ya dini. Hili linaungamana au linahusiana na hukumu maalumu ya jambo hilo, kama walivyoeleza wanawachuoni katika vitabu. Mfano wake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahama wale masahaba watatu ambao takhallafu fi ghazwat Tabuk, ambao katika ghazwat Tabuk hawakwenda vitani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafanyia muqata'a, na hii imethibitishwa inda Sahih al-Bukhari na Muslim. Hadithi iko wazi maarufu, hadithi ya Ka'b ibn Malik. Kwa ukamuhama mtu kwa sababu ni muharibifu wa dini, ni mtu wa bid'a, haumsalimii, hii jaiz wala hakuna shida. Kuna baadhi ya watu hadahumullah, Allah waongoze, wanashindwa kuelewa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Hupatikana walinganizi wanaolingania katika batil, wakisimama katika baadhi ya manabi wakitaja dalili kama hizi. Anaposimama alim au shekhe kusema huyu fulani amekosea katika dini, naye anasimama na hadithi hii anasema, Mtume anasema wala tadabaru, msikatane jamani, hii ni husda, tusisemane si sawa sawa, haya hayafai. Lazima hapa pafahamike, pawe wazi. Huyu anajitetea lakini yuko katika batil. Anapokosea mtu katika jambo la dini, ni wajibu watu kusema wazi kwamba fulani amekosea katika dini, hafai kufuatwa, kwa sababu dini hii siyo ya kwake wala ya baba yake wala mama yake wala yeyote kati yetu sisi. Dini hii ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sote tuna uwajibu wa kuilinda na kuihami na kuitetea. Kwa hiyo anaposimama Sheikh na kuradi kwamba fulani hayuko sawa katika hili, arekebike, abadilike, huku sio kusengenya, bali ndiyo ibadatan. Na sitaki kurefusha mengi katika hili. Ukisoma katika masaili ya manhaji ya kuwazi yameelezwa. Ndio maana Allah ametaja kisa cha Firauni, hayupo. Wewe pia ukikaa wakati mwingine unamtaja Firauni, unamtaja Ubay ibn Ka'b, unamtaja Abu Lahabi, hawapo hawa, lakini unawataja kutokamana na yale waliyatenda ambayo sio mazuri, ili watu wachukue tahadhari na watu hao au na yale waliyofanya watu hao. Kwa hiyo masala ya kumhama mtu katika jambo la dini imethibiti, ama kumhama katika jambo la kidunia pia imethibiti. Wanawachuoni wanasema unaweza ukamhama ndugu yako, lakini isizidi siku 3, kwa sababu mwanadamu alivyoumbwa ana furaha, ana huzuni, anakasirika. Inaweza ikatokea katika hali ya maisha akakukwaza ndugu yako, ukaingiwa na kitu katika nafsi, unaweza ukamkasirikia siku 1, siku 2, ya 3, lakini baadaye ukarejea, usizidishe ya 3. Wasema ndani ya siku 3 katika lengo la kutengeneza jaiz, wama fauka dhalika fahuwa haram. Zaidi ya hapo ni haram, kwa sababu Mtume amesema fauka 3 ayyam.
Ukizidisha masiku matatu, basi utakuwa umeingia katika jambo ambalo ni la makosa. Kisha Mtume sallama akatukataza jambo la tano, asiuze mmoja wenu kwenye biashara ya mwenzie. Ahlul ilmi wakatupigia mfano, akasema hivi ni mfano, an yaqula liman arada an yashtari'a sil'atan bi'ashara, ni mtu akasema kumwambia, kuna mtu anataka kununua bidhaa labda kwa thamani ya shilingi 10,000. Huyu mtu kaja dukani anataka kununua bidhaa kwako kwa thamani ya shilingi 10,000. Jirani pia kuna muuza duka kama wewe, akamwashiria yule bwana akamwambia, hapana, njoo ununue kwangu, mimi nitakuuzia kwa shilingi 9,000. Hilo limekatazwa, aliyakuwa yuko pale na hajamaliza makubaliano ya biashara. Hilo limekatazwa, ni sura ya kwanza. Sura ya pili ni mtu kununua bidhaa kwa shilingi 10,000. Akaja mteja kanunua bidhaa shilingi 10,000. Akaja mwingine mnunuzi pia akamwambia, bana, mimi nitakupa wewe, umekupa 10,000, mimi nitakupa shilingi 11,000 niuzie mimi. Sura ya pili hii ni katika masala ya bai'un ala bai'i akhihi au bai'un ala bai'i ba'd, na kwenye vitabu ya fiqh yameelezwa kwa mapana hayo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, kunu ibadallahi ikhwana, kuweni sasa wote waja wa Allah ni ndugu. Allah akasema waumini wa kiume na waumini wa kike baadhi yao kwa baadhi wanapendana, lakini Allah akasema hakika waumini wote ni ndugu. Jambo lingine Mtume akasema, la yadhlimu muislamu, katika mambo yaliyoharamishwa ni kumdhulumu mwenzie. Dhulma kwa anwaa zake zote, kwa maneno, kwa tuhuma kama nilivyoeleza, kwa kumkashifu, kwa kumsengenya, haifai. Lakini kumsema mtu kwa sababu ya uovu wake, kuwatahadharisha watu na bidaa yake, hii siyo ghiba na hii siyo dhulma. Narejea hapa na nitatoa mfano hapa nipatakatishe wazi. Naweza nikasimama mimbari hapa nikasema fulani kwa jina hafai, au akasimama shekhe yote. Wale wasiojua huwa wanatatizika. Unasikia sasa wa mashekhe umekosea kufanya siku hizi, kazi zao ni kusema watu tu. Hizi mimbari zimetengenezwa kwa ajili ya kusema watu, kugusa heshima za watu. Kwenye mimbari akitajwa mtu hatajwi aibu zake, anatajwa yale makosa aliyofanya katika dini. Hutosimama mimbari ukasema bwana fulani bwana ni mzinifu, utakuwa haujasoma na hakuna maelekezo ya dini yanatufundisha hivyo. Fulani bwana anakula riba hasa, utakuwa haujasoma, sababu hizi ni uyubu na mapungufu ya binadamu. Atubie kwa Mola wake, wala haifai kumfedhehesha. Kile wanachokisema mashekhe ni kile ambacho kinataallaki na dini, kwamba fulani amezungumzia jambo hili katika dini, sio sawa sawa. Ukisema hivyo hujamdhulumu na wala haujamsengenya. Na hii ndiyo tafsiri ya hadithi iliyokuja kwamba udhkuru mahasina mautakum, tajeni mazuri ya maiti zenu. Ni mazuri ambayo tayari yanataallaki na ule wema wao na mengine. Lakini kama alikufa akawa amezungumzia jambo katika dini haliko sawa, hatukai kimya eti kwa sababu kashakufa tusiseme. Hapana, tunasema kwamba fulani alisema hili na hili haliko sawa sawa. Na mfano wa kupeleka wazi hapa, nyinyi pia katika maisha yenu haya yapo. Wakati mwingine umekaa na jamaa yako, anapita mtu unamwambia, sikiliza bwana, yule bwana si mwaminifu, yule bwana yule ni mtu si raia mwema, tahadhari naye sana, ni mtu mwovu sana. Wakati unamtahadharisha ndugu yako, haumwiti yule unayemsema kwamba bwana njoo, unamwita yule bwana na wewe na ndugu yako, unaambia sikiliza, mimi nimekuita, nataka nikwambie jambo, nikaona hakuna sababu ya kusemea pembeni, nilikuwa nasema hivi, ndugu yangu achukue tahadhari na wewe ni jambazi, wewe ni raia mwovu. Hatufanyi hivyo, na nafsi yako imetulia kabisa, wala hauhisi kwamba unamsengenya. Na hii ndio sawasawa kama walivyoeleza ahlul ilm. Kwa la yadhlimu, hamdhulumu katika heshima yake kumsengenya, kwa kumpiga au kumtuhumu yale ambayo yanataallaki na shakhsia yake mwenyewe. Kisha akasema wala yakdhibuhu, wala hamtuhumu na kumwambia kwamba wewe ni irongo, wala yakhdhulu na Muislamu haachi kumsaidia Muislamu mwenzake. Muislamu akipatwa na shida na tatizo, ni wajibu wa Muislamu kumsaidia Muislamu mwenzake. Kisha jambo lingine akasema wala yahqiru, na wala asimdharau. Ahlul ilmu wanasema kumdharau Muislamu mwenzako ni kule kupatikana mtazamo katika akili yako, kwenye fikra yako, hujamwambia mtu, lakini kinachozunguka katika akili yako unamwona kwamba huyu mtu ni wa hadhi ya chini, huyu mtu duni, mtu dhalili.
akili yako inakushawishi hivyo na unajua hivyo, hawatangazii watu. Lakini tukikaa msikitini, kwenye shughuli zetu, kwenye maisha yetu, unajiona kwamba wewe ni high class na mwingine ni mtu wadhii, ni mtu duni, hana thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hana thamani katika hii dunia. Ikipatikana hiyo katika akili yako, wewe unaingia katika hili lilokatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, au ukamdogesha na kumuona ni dhalili kwa sababu hana cheo, sio maarufu mjini, au nasaba yake hana nasabu kubwa. Na yote haya ni katika jahilia. Kuna watu wamegawanyika, wana familia kubwa. Kuna familia zile kubwa kubwa, kuna familia zakati, kuna familia ndogo, kuna familia zisizokuwa la mahala laha min al-i'rab. Wamegawana wanadamu hivyo pia. Ikatokea katika nafsi yake kwamba mimi ni familia kubwa na nina heshima kubwa, akaona kwamba hili litampandisha daraja kuliko kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyu anaingia katika makosa. Au akajiona ni bora kwa sababu katoka mji fulani na mwingine ametoka mji fulani. Mtume alayhi salatu wassalam katika hili anazungumza kwenye hadithi, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasab, yule ambaye matendo yake yatakuwa ni yenye kumchelewesha, hakufanya mema ati kwa sababu yeye nasabu yake ni sharifu, ni nasabu tukufu, hilo halitomsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kipimo ni nini? Inna akramakum inda Allahi atqakum ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, enyi watu nimewaumbeni kutokamana na mwanamume na mwanamke, Adam na Hawa, waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah asema nikawafanya kuwa ni makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali, litaarafu, ili mpate kujuana. Huyu ni Mchina, huyu ni Mswahili na mfano wake. Inna akramakum inda Allahi atqakum, lakini mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mcha Mungu. Lau kama nasabu ingekuwa yamnyanyua mtu na kumfanya kuwa ni bora, na akabweteka kutokutekeleza maamrisho ya Allah ati kwa kudhani atabebwa na nasaba yake, basi Abu Talib ingekuwa katika daraja ya juu kwa sababu ni katika familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.